दास नितोंडे हे स्वयं किंवा एनपीटीएलचं जे काही रोपटं आपल्या विद्यापीठाच्या 4 जिल्ह्यांमध्ये लावण्याचं श्रेय जे जातं ते ज्या व्यक्तीला जातं ती व्यक्ती आज आपल्या सोबत आहे आणि त्यांचं नाव आहे डॉक्टर रोहिदास नितोंडे. करंटली ही इज अ व्हाईस प्रिन्सिपल as well as professor at PG Department of English in MSP Mandal Sri Shivaji College, Parbani. He is the chairman of Board of Studies in English of our university. He is a trained assessor for NAC peer team. He is one of the best teacher, which is being evident that he is a recipient of best teacher as well as researcher award by our university. He is a coordinator of UGC Paramarsh scheme. He is a project coordinator of another scheme of UGC, that is UGC Stride, and he also contributed himself as a politic person for Marathi translation of NPTEL MOOCs on the Swayam platform. He received numerous grants for research projects as well as conference support as a SPOC from NPTEL at IIT Madras. He has more than 30 publications in journals of high repute. He edited 5 books on higher education. He edited 2 textbooks of MA English. He edited 6 UG textbooks as per NEP 2020 syllabus. 3 candidates have been awarded as a PhD under him, and currently 4 students are working for their PhD under his guidance. So, with this brief introduction, I welcome today's speaker, Dr. Nitonde sir, to start with this session. Thank you, Professor Darkunde sir, for your kind words and a precise introduction. I hope I'm audible. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Thank you. The Yes, sir, respected Honorable Vice Chancellor, Professor Chaskar sir, Honorable Pro Vice Chancellor sir, the Registrar sir, as well as the coordinator of this online workshop, Professor Pawar sir, the director of IQAC, Professor Reddy sir, all the research supervisors here in this meeting, as well as research scholars. Indeed, at the outset, I express my gratitude towards the organizing committee for extending invitation to share my views and experiences regarding these online courses in this August gathering. So thank you all the university authorities for your invitation. And then the next thing is, friends, though I am introduced as a pioneer of this online learning through Swayam platform in our university jurisdiction, but the credit goes to my mentors, motivators, and teacher fraternity friends like you only. We all together can encourage each other, and this journey will go ahead. Together, we can do so many things. So, it is the credit of we all, the stakeholders of higher education in the colleges affiliated to Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. So, friends, today's my talk will be basically based on my experiences and some experiments with my undergraduate and postgraduate students while they were pursuing their courses. We have started our journey in 2016, and from then onwards, we have successfully motivated 1,000+ learners, mainly undergraduate and postgraduate students of Sri Shivaji College and the other colleges in the vicinity to take such online courses and get a certification from the reputed institutions in the country like IITs and IIMs and many other central universities like University of Hyderabad and University of Delhi also. So here is a small presentation for your sake. Many things are already covered by Professor Renukaji in her presentation. Maybe the things that I would be talking, they would be just kind of a repetition, because the two topics, it is not what we cannot make any watertight compartmentalization of the sub themes of the main theme, that is what online PhD coursework. Because most important purpose for which we are gathered here today is how to face, how to complete, how to go through this online PhD coursework efficiently or successfully. And if we do anything in a
perfect way, the best evidence to declare that you are doing it in a marvelous way is to get additional benefits out of it. ना, आम के आम और गुटलियों के दाम आपने सुना होगा. So this is what my intention in talking to you is, not only to tell you that going through these Swayam courses and completing the coursework, but I would like you to get as well some additional benefits of completing your PhD coursework through Swayam courses. Because those students who are going through the traditional method, they are also passing the same thing, they are getting the same certificate, part 1 mark sheet. And if you also get the same thing only, then why should you take all these much troubles? Because I can see in both the chat box as well as in the group communication, the boxes are filled with the concerns of the research scholars, and it may be a topic for research for some scholar in the faculty of educational sciences, or the technical something like computational sciences, that a scholar may come forward and think of choosing this topic for the research of his doctoral degree. So these many concerns are here, and still, why do we want you to join this course? The reason is, our intention is not merely to make you that you have completed part 1, but also you would be getting more and more benefits out of it. And for that purpose, I have prepared a very short presentation, and I'm sure that I would not be taking much of your time. Maybe I will be speaking for 25 to 30 minutes with you. And if you have some queries at the end, we are having open forum session. And during that session, we may interact with each others. I know, being mm, a learner throughout the life, I believe in peer learning as well. And in many of my talks, whether they are in of online mode or in offline mode, face to face mode, I prefer interactive method, and I want to involve the audience in my talks. But today's limitation is that we are running out of time, we have very short time, and therefore rather than involving you in this session, I would be delivering my own monotonous delivery for next 25 to 30 minutes. And at the end, as Professor Darkunde sir has said, we will be having an interactive session, and during that session, we can ask questions and get your doubts cleared. So let us go directly to the presentation. I would be sharing a short piece of presentation, which is here. Now, here is the presentation, and the title says Mentoring and Monitoring. As the title is, what I am supposed to do is that Dr. Renuka madam has already told you how to enroll the courses and how to get admission and how to fill the exam form. So till that the process is over. Now many of you, maybe 100 plus of you or 70% of you, have already successfully enrolled yourself for the Swayam online courses as a part of your PhD coursework. Then how to then what are the ways how to deal with it and how to cope with this online learning? These are our concerns, and for that purpose, here is a presentation. So this presentation will focus on mainly 7 steps in completing a successfully a NPTEL or Swayam MOOC course. Those who are new to the course, this presentation is useful for them. Those who have already completed 1, 2, 3, in this meeting, I can see there are many senior teachers, those who have already completed many courses. I mean, a dozen courses also. I can see here in this meeting, Professor Brijmohan Daima from Latur as well. He has also contributed decisively in popularizing MOOCs in his college and the vicinity. So friends, here are some 7 steps which are given over here. The first one is
what is the structure of the PhD coursework and how we are going to do this. I think Professor Patil sir, the the Dean of Science and Technology, he has already talked about it in the introduction. Then we have difference between traditional mode and online mode. Then the next thing would be things to be done after enrollment. The next point I would be covering is understanding the MOOCs architecture, how to learn online. Then importance of weekly assignments, role and privileges of mentors and research guides. Then final examination, and lastly there will be a few questions that we can deal with. Friends, I hope the way I am using English language is not but difficult or a jargon. I'm trying to be more and more simple in my diction. तरी सुद्धा तुम्हाला जर वाटत असेल तर मध्ये मी काय करतो, थोडीशी एखाद दुसऱ्या वाक्यासाठी मध्ये मध्ये मराठी इंग्लिश स्विच ऑन करतो. तर थोडक्यात काय, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पीएचडी कोर्स वर्क. And our PhD coursework of Swami Ramanand Tirth Marathwada University is divided into two parts. Part 1, 8 credits. Part 2, 8 credits. The coursework gets completed only after the successful completion of Part 2. Part 1, in usual traditional mode, Part 1 used to be dealt by the research centers, and for Part 1, we had 8 credits. Part 2, again 8 credits. Out of these two, this online option is only for Part 1. So whatever we are going to do in this online coursework is limited up to Part 1, and that to 3 courses. One course on research methodology worth 3 credits, another course on computer applications or information technology, that too of 3 credits, and then the third course, research and publication ethics. This is for 2 credits. Thus 3 courses, and we have to get 8 credits. This is what the university expects us, and how this is going to happen it all is through ABC, academic bank of credits. We are going to do it. So once the structure is cleared, be specific that we have Part 1. It is essential for every research scholar to clear Part 1 for submission of his initial research proposal for the confirmation of title in the PG section. So those who are waiting for the title confirmation or confirmation of admission in the university PhD, then they have to complete one prerequisite, and that is they have to complete their Part 1 of the coursework. Once you complete this Part 1, then you are allowed to submit your research proposal to the to the PG section, which is put before the next meeting of RRC. And in that RRC, you have to make a presentation and defend your proposal. Once your proposal is approved, then your PhD registration gets confirmed with the eligibility procedures. So Part 1 is essential for that. Once you complete this and your proposal is submitted, you have to complete Part 2 under the guidance of your research supervisor, and then only you are eligible to make a final summary of your findings or pre-submission presentation and synopsis submission to the PG section, which is the last but one stage, or the second but one stage, for this PhD program. So this is the rough structure of the PhD coursework. Now the next thing is, what is the difference between the traditional mode and online mode? See, friends, already I told you that those who are doing it in a traditional mode, only rich people, only desiring people, they get choice. Others, they don't get choice. And if it is you only, you have to decide whether you are academically sound or what. Those who are more, excuse me, सर म्यूट झालात आपण. नितोंडे सर अनम्यूट प्लीज.
नाही, सरांनीच केलंय, सरांना काम ओके काहीतरी सर, ओके. ओके. सॉरी, थोडं मध्ये मध्ये मी मराठीत पण बोललं पाहिजे. अशी मला एक महत्वाची प्रशासनाच्या वतीने सूचना होती आणि म्हणून मला क्षणभर तो कॉल घेणं आवश्यक होतं. सो फ्रेंड्स, आपण बघतोय की खूप चांगल्या लोकांना, जे स्वतःला चांगलं सिद्ध करतात, त्यांना जास्तीच्या संधी मिळतात. आपण बघतो की कमी संधी कोणाला मिळते, तर आपल्याला ते कमी संधी मिळणारे लोक व्हायचं नाहीये. तुम्ही बघतायत की देशभरामध्ये कितीतरी विद्यापीठ आहेत, साधारणतः 500च्या आसपास विद्यापीठ आहेत. पण त्यातल्या फार मोजक्या, बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यापीठांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा संधी उपलब्ध करून दिल्यात. आपण स्वतःला भाग्यवान समजूयात आणि दारकुंडे सर, पवार सर, रेड्डी सर यांच्या टीमचं, मॅथमॅटिकल सायन्सेसच्या आणि इनडायरेक्टली आपले सगळे डीन्स आणि युनिव्हर्सिटी ऑथॉरिटीज यांचं आपण अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी आपल्या विद्यापीठ त्या विद्यापीठापैकी, म्हणजे ज्या मोजकी विद्यापीठ आहेत त्या विद्यापीठापैकी एक विद्यापीठ झालंय की ज्यांनी काय केलंय, अकॅडमिक काउन्सिलला कन्व्हिन्स करून आपल्या विद्यापीठामध्ये ऑनलाईन कोर्सवर्क सुरू केलेला आहे. म्हणून म्हणून तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी विद्यापीठाचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो. मित्रांनो, कोणतीही गोष्ट एकदम अचानक नाही सुरू होत. एखादी गोष्ट जर सुरू करायची तर त्यासाठी खूप साऱ्या प्रोसिजर्स कराव्या लागतात आणि एवढ्या सगळ्या प्रोसिजर्स आपल्यासाठी आपल्या विद्यापीठाने केल्यात. त्यांनी विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांना हे कन्व्हिन्स करून सांगितलेलं आहे की हे केल्याने काय फायदे होतात आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचायला थोडासा वेळ लागेल. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात करताना थोडंसं जड जातं आपल्याला, पण एकदा का त्या गोष्टीत आपण रुळलो, एकदा ती गोष्ट आपल्या अंगवळणी पडली की नंतर मात्र आपल्याला तीच आवडायला लागते. एव्हाना आपण त्या गोष्टीच्या प्रेमात पडतो, काही जणांना त्याचा छंद लागतो. तर तीच गोष्ट या ऑनलाईन एज्युकेशनच्या संदर्भामध्ये, खास करून कोर्स वर्कच्या संदर्भात होती. सो दिस स्लाइड shows you the difference between the traditional mode and online mode. So I was talking to you that you have to decide whether you are empowered one or you are one with less power. If you are handpicked, आय मीन, जर तुमचे काय झालं असेल की आता तुम्ही तुमचे सगळे घोडे धावपे लागलेले आहेत आणि कसं तर करून पीएचडी ला ऍडमिशन मिळवलेलं आहे. बघा, खूप जण कसं करतात, काही काही जण सगळे प्रयत्न करतात आणि माझे सगळे प्रयत्न संपले, आता माझं सगळं भांडवल संपले, बस झालं, आता पीएचडी करायची, त्याच्यानंतर काय करायचं. तसंच बरेच जण पीएचडी ला ऍडमिशन मिळेपर्यंत एवढे अतोनात प्रयत्न करतात आणि बस झालं, आता मला पीएचडी ला ऍडमिशन पडलं, ह्याच्यानंतर मला नवीन काय करायचं नाही, तुम्ही दुसरं काय सांगू नका, जे कमीत कमी एफर्ट्स मध्ये करायचं ते मला करू द्या, असं म्हणून पीएचडी मध्ये हँडपिक्ड झालेले, काही गळितगात्र झालेले लोक सुद्धा असू शकतात आणि काही लोक असे असू शकतात की नाही, इथे मला जे सर्वोत्तम करता येईल ते करायचंय, मला जी मिळण्याची, जे काही उत्तमातलं उत्तम करायचंय ते करण्याची संधी मला मिळत असेल तर मी ते करणार आहे. तर मला सांगायचं हे होतं मित्रांनो, चॉईस त्या लोकांना असती जे कोणतेही आव्हान स्वीकारायला तयार असतात. तर या ग्रुपला जॉईन झालेले आणि आजच्या मीटिंगला जॉईन झालेले बहुतेक सर्वजण तुम्ही तसे आहात की तुम्हाला चॉईस हवी आहे. तुम्ही काय करतायत, वेगवेगळे ऑप्शन्स एक्सप्लोर करून बघतायत. मित्रांनो, शक्यता धुंडाळल्या तरच नवीन काहीतरी सापडेल. इनोव्हेशन काय कंपल्शन मधून येते का? ठीक आहे. मग इनोव्हेशन आणायचं असेल, आपल्याला क्रिएटिव्हिटी दाखवायची असेल आणि जर आपल्या हातून राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये काही योगदान द्यायचं असेल, आणि इफ यू वॉन्ट टू गेट रेकग्नाइज्ड ॲज अ इनोव्हेटिव्ह सायंटिस्ट, आणि तिथपर्यंत जायची तुमची ही फर्स्ट स्टेप आहे पीएचडी ही, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर तुम्ही जास्तीत जास्त चॉईस घेतल्या पाहिजे. आणि तुम्हाला विद्यापीठाने जी चॉईस दिलेली आहे, तर ती दिलेली आहे की ऑफलाईन ट्रॅडिशनल जो कोर्सवर्क होता, त्याशिवाय जे काय क्षमता असणारे, जे सक्षम आहेत, जे स्वतःला सिद्ध करू शकतात, अशा विद्यार्थ्यांसाठी त्याला आपण शिक्षणशास्त्राच्या, एज्युकेशनच्या पेडॉगॉजिकल टर्म्समध्ये ऍडव्हान्स्ड लर्नर्स असं म्हणतो. आणि अशा ऍडव्हान्स लर्नर्ससाठी ही चॉईस दिलेली आहे. आणि मग ती चॉईस घेणारे तुम्ही ऍडव्हान्स लर्नर्स आहात. आदरणीय दारकुंडे सर नेहमी ग्रुपवर हेच सांगतायत की हा ग्रुप असेल किंवा आपलं वर्कशॉप असेल किंवा ऑनलाईन कोर्सेस घेण्यासाठी जे सक्षम आहेत त्यांनी इकडे यायचंय. ज्यांना काही अडचणी आहेत, ज्यांनी ठरवलेले की बस माझ्या आता जीवित कार्य झालेले, मला पीएचडीचं ऍडमिशन भेटलेले आणि जसं जमेल तसं मी पीएचडी आता लोकांनी आधी पूर्ण केले तसंच करणार आहे, तर काही प्रॉब्लेम नाही, त्यांच्यासाठी आपलं ट्रॅडिशनल पद्धतीचं कोर्सवर्क आहे. हा आजचा कार्यक्रम जो आहे, तर तो त्या लोकांसाठी आहे की ज्यांना वाटते ह्याच्यातलं आणखीन चांगलं मला काय करता येईल आणि त्यासाठी जर एखादी नवीन संधी मिळाली असेल तर त्या संधीचं मला सोनं करायचंय.
तर त्या सगळ्यांसाठी आहे. आणि ते करताना तुम्हाला जर कोणाची हेल्प लागत असेल, सपोर्ट लागत असेल, तर आमच्यासारखे काही लोक या उपक्रमामध्ये काय झालेले आहेत, व्हॉलंटिअरली जॉईन झालेले आहेत. आम्ही स्वेच्छेने आणि विद्यापीठाने सांगितलेलं हे काम चॅरिटी वर्क आहे म्हणून करतो आहोत. म्हणून तुम्हाला बऱ्याच वेळेस ग्रुपमध्ये पण काही वेळेस तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही जो लगेच क्वेश्चन टाकला की त्याला रिस्पॉन्स मिळाला पाहिजे. मित्रांनो, हे लक्षात घेऊयात आपण की तो जो ग्रुप आहे त्याच्यात जे विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आहेत, तर ते सगळे त्यांच्या इतर जबाबदाऱ्या सांभाळून इथे उत्तर देत आहेत. हे काही टोल फ्री नंबर नाहीये की 24/7. काय झालंय, टोल फ्री नंबर जे असतात ना, तुम्हाला माहिती आहे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे, तिथे 24/7 तुम्ही डायल करायचं, त्याच्यावर लोक उत्तर द्यायला तयार असतात. इन्स्टंटली तुमचा कॉल स्वीकारला जातो. भलेही त्याच्यावर तुम्हाला कितीही मिनिटं होल्डवर ठेवलं, वेटिंगवर ठेवलं तरी चालतं. पण अशी हेल्पलाईन आपली ही नाहीये. आपण काय करतो आहोत, तुमच्या मदतीला आहोत, आणि तेही कोण्या लोकांच्या मदतीला आहोत, ज्यांची स्वतःची काहीतरी चांगलं करण्याची हेतू आहे. अशा लोकांसाठी हे आहे, ज्यांना लक्षात आलंय की आता आपण ह्याच्या पलीकडे काही फार करू शकणार नाहीत, तर त्यांनी अनाठायी हा इंद्रधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. ज्याची कुवत आहे, ज्याची क्षमता आहे, जे स्वतःला प्रूव्ह करू शकतात, अशा लोकांनी नक्की यायचं. त्यांना शुभेच्छा आहेत. त्याचे काय फायदे आहेत आता बघा. तुम्ही बऱ्याच वेळापासून माझी स्क्रीन बघत होतात आणि तुम्हाला सगळ्यांना ते क्लिअर झालेलं आहे. ट्रॅडिशनल मोडमध्ये युनिव्हर्सिटीचा सिलेबस असतो. इथे ऑनलाईन मोडमध्ये मात्र सिलेबस कोणाचा आहे, तर ऑनलाईन मोडमध्ये सिलेबस असेल IITs, NIITs किंवा सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज, स्टेट युनिव्हर्सिटीज, ज्या इंडियातल्या टॉप 100 इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्या टॉप 100 युनिव्हर्सिटीज मधल्या एक्सपर्ट्सनी तयार केलेला करिक्युलम आहे. हा एक फरक. दुसरा, टीचिंग मध्ये बघा, ट्रॅडिशनल मोडमध्ये तुम्ही ज्या रिसर्च सेंटरला ऍडमिशन घेतलेलं आहे, त्या रिसर्च सेंटरकडे जी फॅकल्टी अवेलेबल आहे, ती फॅकल्टी काय करणार आहे, आपल्याला कोर्स वर्क शिकवणार आहे. आता इथे अडचण काय होती माहिती का, समजा एखाद्या रिसर्च सेंटरमध्ये फक्त फिजिकल सायन्सेस किंवा लाईफ सायन्सेसचे रिसर्च गाईड आहेत, तर तिथे शिकवले जाणारे रिसर्च मेथोडॉलॉजी जी असते, तर त्या पर्स्पेक्टिव्हनी, प्युअर सायन्सेसच्या पर्स्पेक्टिव्हनी शिकवली जाते. आणि पेपर तपासायला जर विद्यापीठाचा गेला, लेखी पेपर जो परीक्षा होती त्याचा, सोशल सायन्स किंवा एज्युकेशनल सायन्स बॅकग्राऊंड असणाऱ्या किंवा लिटरेचर बॅकग्राऊंड असणाऱ्या एक्सपर्टकडे, तर त्यांचा त्या उत्तराकडे बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह असतो त्या सब्जेक्टचा. तर अशा वेळेला बऱ्याच वेळेस अडचणी होतात. तुम्ही जे स्वयंवर कोर्स वर्क करणार आहे, तिथे काय होणार आहे, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इन्स्टिट्यूट्स ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स, ज्यांनी सिलेबस तयार केलाय, तेच स्वतः ते शिकवायला येणार आहेत. म्हणजे एकाने सिलेबस केलाय, दुसरे शिकवतात, तिसऱ्याने स्टडी मटेरियल केलंय, चौथे परीक्षा घेतात आणि पाचवे पेपर तपासतात, निकाल तुमचा लागतो. ही प्रक्रिया, आणि त्याला उत्तम पर्याय म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेला एक प्लॅटफॉर्म, जिथे काय होतोय, सिलेबस डिझाईन केला जातो, सिलेबसवर रिसोर्सेस त्याच एक्सपर्टनी तयार केलेले आहेत, आणि ते रिसोर्सेस आपण काय करतोय, तेच टीचर शिकवतायत, एक्झाम सुद्धा तेच कंडक्ट करतायत, इव्हॅल्युएशन त्यांच्या थ्रूच होणार आहे. असा फरक आहे आपल्याला ट्रॅडिशनल मोड मधला आणि ऑनलाईन मोड मधला. स्टडी मटेरियलच्या बाबतीत बघा, खूप वेळेला आपण बघतोय की अंडर ग्रॅज्युएट, जसं 1ली ते 10वी पर्यंत पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ आहे, ते पाठ्यपुस्तकं काढतं. 11वी-12वीची पुस्तकं NCERT काढतं किंवा स्टेट बोर्ड काढतं. ग्रॅज्युएशनला फार तर काही विषयाची पुस्तकं विद्यापीठ काढतं, सर्व विद्यापीठाची तर पुस्तकं नसतात. पोस्ट ग्रॅज्युएशनलाही विद्यापीठाचं मटेरियल नसतं. तर मग PhDच्या कोर्सवर्कला कसं असेल, कल्पना करा बरं तुम्ही. म्हणजेच काय, तर ट्रॅडिशनल मोड मधून जे विद्यार्थी PhDच्या कोर्सवर्कला ऍडमिशन घेतील, त्यांना लार्जली बाजारात जे काही मटेरियल असेल, तर ते आणि त्यांच्या सिनियर्सनी, आधीच्या लोकांनी दिलेल्या नोट्स असतील, त्याच्यावर डिपेंड राहावं लागतं. वेअर ॲज ऑनलाईन मोडमध्ये जे स्टुडंट एनरोल करतात, त्यांच्यासाठी दर आठवड्याला पहिल्याच दिवशी कोरे करकरीत व्हिडिओज येतात. नुसते व्हिडिओज येत नाहीत, काही जणांना ऑडिओ ऐकायची सवय असते, त्यांच्यासाठी ऑडिओ सुद्धा येतात. जे बोललेले सर आहेत ते फास्ट बोलत असतील, समजत नसेल, काही लोक माझ्यासारखं काहीच बोलत असतात, तर अशांसाठी त्यांचे PDF सुद्धा येतात आपल्याला. आणि विशेष गोष्ट म्हणजे भारत सरकारने NEP आले तेव्हापासून मातृभाषेतल्या शिक्षणाला प्रमोट करण्यासाठी जे शिक्षक लोक ते शिकवतात स्वयंवरचे, त्या शिक्षकांचे सगळ्या भारतीय भाषांमध्ये, प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये ट्रान्सलेशन दिलेत. तर आता उदाहरणार्थ रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा जर आपण कोर्स घेतला, तर त्या कोर्सला मराठीतली स्क्रिप्ट आहे. समजा त्या शिक्षकांनी दिलेले PPT जे आहे, त्या PPTच्या बाजूला मराठीतली स्क्रिप्ट वाचली, तर आपल्या कन्सेप्ट सगळ्या क्लिअर होतात. म्हणून व्हिडिओ आहेत, ऑडिओ आहेत, PDF आहे.
गेला बाजार, थोड्याफार शंका आल्या, तर आता तुम्ही जसं ग्रुपमध्ये क्वेश्चन्स टाकतात तसं त्यांचे सुद्धा डिस्कशन फोरम्स आहेत. त्या फोरमवर तुम्ही क्वेश्चन्स टाका. मध्ये मध्ये ते लाईव्ह इंटरॅक्शन घेतात. हा फरक आहे सपोर्ट मिळण्यामधला. ट्रॅडिशनल मोडमध्ये तुम्ही मागे ज्यांनी कोर्स वर्क केलाय त्यांचे अनुभव विचारा. मला वाटतं मी पहिल्या बॅचचा विद्यार्थी आहे आपल्या विद्यापीठाच्या कोर्स वर्कचा. 2011 मध्ये झालेलं कोर्स वर्क होतं. तर 2009च्या बॅचचं 11 मध्ये आम्ही कोर्स वर्क केलं होतं. आणि तशा अनुषंगाने तेव्हापासून आतापर्यंत आपण ट्रेडिशनल मोडनी कोर्स वर्क घेत आलो. भविष्यात सुद्धा आपला ट्रेडिशनल मोड चालूच राहणार आहे. आपण पूर्णपणे ऑनलाईन मोडमध्ये जात नाही आहोत. आपण फक्त टप्प्याटप्प्याने जातोय. सध्या ज्यांची इच्छा आहे, ज्यांची क्षमता आहे, जे स्वतःहून स्वयंप्रेरणेने, बघा नावच स्वयं घेतलंय आपण, आणि जे स्वयंप्रेरणेने ऑनलाईनला जायला तयार आहेत त्यांच्यासाठी हा प्रयोग आहे. ओके, पुढचा मुद्दा आहे कंटिन्युअस इंटरनल असेसमेंट. ऑफलाईन सबमिशन असायचं जुन्या पद्धतीमध्ये, जे गाईडकडे केलं जायचं आणि गाईड मग त्याचे मार्क्स रिसर्च सेंटर थ्रू युनिव्हर्सिटीला कळवायचे. पार्ट 1 ची गोष्ट करतोय आपण. आता इथे काय असणार आहे, तर तुमचं दर आठवड्याला वीकली सबमिशन असणार आहे. आठवड्याच्या तुमच्या असाइनमेंट्स असणार आहेत. मी बघितले आता की लोंढे मॅडमने तुम्हाला असाइनमेंट सुद्धा एका विंडोमध्ये ओपन करून दाखवले होते. आणि असाइनमेंटमध्ये एमसीक्यू टाईपचे क्वेश्चन्स असतात. आठवडाभर प्रश्नपत्रिका खुली असते. आठवड्यात कितीही वेळेस तुम्ही ट्राय करू शकता उत्तरं लिहायचा. ज्या दिवशी तिची डेडलाईन असते की नाही सबमिट करायची, त्या दिवशी डेडलाईन संपल्याच्या नंतर मात्र आपल्याला उत्तरं देता येत नाहीत. त्या दिवशी तुम्हाला कळतं की इंटरनल मध्ये किती मार्क पडलेत. तुम्हाला शेवटपर्यंत वाट बघायची गरज नाही की मला इंटरनल मध्ये किती मार्क पडलेत. तर आता इथे मात्र तुम्हाला आठवड्याला इंटरनलचे मार्क्स कळणार आहेत आणि तुमचे मार्क्स तुमच्याच हातात आहेत. ही एक फरक आहे. परीक्षेत काय फरक आहे? आपल्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये आपण पेन पेपरनी विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एका परीक्षा केंद्रावर आपण परीक्षा घेतो साधारणतः. हे वर्षानुवर्ष होत आहे. आणि त्या परीक्षांचा आपण आपल्या रेग्युलर विद्यापीठाच्या परीक्षेप्रमाणे निकाल घोषित करत असतो. आणि त्यानंतर मग तुमचा पार्ट 1चा मार्क्स मेमो. ऑनलाईन मध्ये काय होतंय, तर ऑनलाईन मध्ये ज्या स्वयंची कोर्सेस आहेत त्यांच्या कम्प्युटर बेस्ड एक्झाम्स असतात. बऱ्याच वेळेस मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतात. काही काही वेळेस मल्टिपल सिलेक्शन वाले सुद्धा क्वेश्चन्स असतात. म्हणजे ए बी सी हे 3 ऑप्शन सुद्धा कधी कधी सिलेक्ट करता येतात. तर असे सुद्धा प्रश्न असतात. थोडक्यात काय, तर म्हणजे स्वयंनी किंवा एनपीटीएलनी ठरवून दिलेल्या सेंटरवर जाऊन तुम्हाला एक तिथे कोण असतात, इन्व्हिजिलेशन करण्यासाठी इन्व्हिजिलेटर असतात, अशी कम्प्युटर बेस्ड एक्झाम तुम्हाला द्यायची. बहुतेक करून आपण कोर्स वर्कला जे ऑप्शन ठेवलेले आहेत त्या सगळ्या अभ्यासक्रमांच्या आधी झालेल्या परीक्षा ह्या ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच्याच आहेत. डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न त्यात विचारलेले नाहीत असा आमचा अनुभव आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एखाद्या पेपरमध्ये तुम्हाला काय केलं जाऊ शकतं, डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न विचारला जाऊ शकतो अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये. सर सुरू सुरू करा तुम्ही, मी मीटिंग मध्ये ऑनलाईन आहे का? सॉरी. आमच्या महाविद्यालयाचं वार्षिक स्नेह संमेलन चाललंय आणि तुम्ही बघतायत की सगळे विद्यार्थी आणि बाकी सगळेजण तिकडे उत्साहात साजरं करतायत आणि मी तुमच्यासोबत एकटा एकांतात व्हर्च्युअल मध्ये आहे. तर हे सगळं असं चालत असतं. ऑनलाईन मोडचे काही फायदे आहेत, तशा काही अडचणी सुद्धा असू शकतात. तर तुम्हाला मध्ये असा व्यत्यय आला तर त्याबद्दल दिलगिरी. सो कम्प्युटर बेस्ड एक्झाम असेल आणि एखाद दुसरा प्रश्न, त्यात सुद्धा सेक्शन्स असतात, ए बी सी सेक्शन्स असतात, डी, आणि त्यातला एखादा सेक्शन हा कसा असू शकतो, डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप आन्सर लिहा असा असतो. तर तिथे 100 ते 150 शब्द टाईप करण्यासाठी कीबोर्ड दिलेला असतो. पण कोर्स वर्कमध्ये जे सजेस्ट केलेले कोर्सेस आहेत त्यात आतापर्यंत तरी त्या कोर्सेसच्या एक्झाम मध्ये कोण्याही विद्यार्थ्यांनी आम्हाला असं सांगितलं नाही की डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न आला होता मग. ठीक आहे. जे कम्प्युटर सायन्सचे कोर्सेस असतात, उदाहरणार्थ प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसचे जे कोर्सेस असतात, त्या कोर्समध्ये मात्र काही वेळेला काय तुम्हाला प्रोग्रॅमिंग तिथे करून दाखवावी लागते. तर तुम्हाला तिथे लँग्वेजेस रन करावे लागतात आणि सॉफ्टवेअर रन करून तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करावा लागतो. तर ही एक टेक्निकल गोष्ट आहे. तिसरी एक गोष्ट आहे, काही कोर्समध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत आपल्यासारखी पेननी लिहून पेपरची परीक्षा असते, प्रश्नपत्रिका कम्प्युटरवर दिसते. पण आपल्या कोर्स वर्कमध्ये तशा पद्धतीचा एकही पेपर आपण इन्क्लूड केलेला नाहीये, म्हणून तो प्रश्न मिटला. झालं परीक्षेचं. आता गाईडचं शेवटचा रोल, की आता भरपूर जण आपल्या या मीटिंगमध्ये, मेनी ऑफ द पार्टिसिपंट्स ऑफ दिस मीटिंग आर रिसर्च सुपरवायझर्स. आणि भरपूर वेळेला असं वाटतं की व्हॉट इज माय रोल
हा प्रश्न सुपरवायझर्सला सुद्धा पडलाय की आम्ही नेमकं काय करायचंय, आम्हाला कशामुळे सांगतायत की तुम्ही ऍडमिशन घ्या, कोर्सला एनरोल करा. खूप विद्यार्थी गाईड्सना फोन करतायत की सर तुम्ही ऍडमिशन घेतलं नाही म्हणून मला मेंटर घेता येत नाही. तर हे याच्यासाठी आहे की आपण जसं ट्रॅडिशनल मोडमध्ये गाईडकडे सबमिट करत होतो असाइनमेंट्स आणि गाईडचं फॉलोअप घेऊन गाईड काय करायचे, विद्यापीठाला इंटरनल्स कळवायचे, तसं इथून पुढे पण आपल्याला गाईडचं जे अधिकार क्षेत्र आहे तर ते अबाधित ठेवण्यासाठी आपण काय केलंय, ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंच्या कोर्सेसला ऍडमिशन घेतलंय त्या विद्यार्थ्यांचे इंटरनल्स वेळेत होतात की नाही ते बघण्यासाठी गाईडला मेंटर होण्यासाठी फक्त एनरोल करायचंय, फक्त कोर्सला रजिस्टर करायचंय, एक्झामला रजिस्टर नाही करायचं. ते फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन असणार आहे. जर गाईडनी फॅकल्टी म्हणून स्वतःला स्टेटस म्हणून जर डेसिग्नेशन मध्ये घेतलं तर गाईडला काय होऊ शकतात, आपल्याला मेंटरचा स्टेटस मिळतो आणि आपण मेंटर झालो गाईड म्हणून. उदाहरणार्थ मी रिसर्च सुपरवायझर आहे, मी जर मेंटर झालो तर काय होतं, तर माझे जेवढे विद्यार्थी ऑनलाईन मोडमध्ये कोर्स वर्क करतात त्यांनी आठवड्याच्या आठवड्याला त्यांच्या असाइनमेंट सबमिट केल्या की नाही हे तिथे ठरवलं जातं आणि मला ते लक्षात येतं. रिझल्ट लागल्याच्या नंतर मला विद्यार्थ्याला कितीपैकी किती मार्क्स पडले हे सुद्धा दिसू शकतं. आणि म्हणून गाईडला काय करता यावं, आपले विद्यार्थी कोर्स वर्क चांगला करतायत की नाही, त्यांना काही अडचणी येतात का, एखाद्या असाइनमेंटमध्ये कमी मार्क्स पडले तर फायनल एक्झामच्या आधी तो टॉपिक रिवाइज करून जा, अशा पद्धतीने रेग्युलेट करता येतं. म्हणजेच मेंटरिंग करता येतं, मॉनिटर करता येतं आणि आपले सर्व विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरलाय का, त्यांनी ते परीक्षेला गेलेत का, शेवटी तुमचा निकाल लागल्यावर तुमचा निकाल सुद्धा गाईडकडे जाणार आहे. आणि या सगळ्याच्या आधारावर गाईड्सला सुद्धा एक वेगळं रेकग्निशन मिळणार आहे, ते मी पुढे सांगणार आहे तुम्हाला. तर आता थोडक्यात मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला की आपला ऑनलाईन कोर्सवर्क कसा असणार आहे आणि तो ट्रॅडिशनल पेक्षा कसा वेगळा आहे. जर तुम्हाला हे पटत असेल, तुम्हाला नवीन काही करायचं असेल, रिस्क घेतल्याशिवाय प्रॉफिट मिळत नाही हे बेसिक प्रिन्सिपल तुम्हाला माहिती असेल, तर तुम्ही रिस्क घ्यायला तयार असाल तर तुम्ही या ऑनलाईन कोर्सवर्कला जॉईन होऊ शकता. मित्रांनो, आपण असं म्हणतो, थिंक ग्लोबली, ऍक्ट लोकली. जगाचा विचार आपल्या सोबत असला पाहिजे, पण काम करताना जमिनीवर राहून काम करायचंय. तर ह्या गोष्टीची जर जाणीव ठेवली, आपण एकीकडे म्हणतोय की आमच्या विद्यापीठाला NIRF मध्ये खूप चांगलं रँकिंग मिळालं पाहिजे, दुसरीकडे आपणच म्हणतोय की हे गाईडसाठी असं कशाला लावलंय रजिस्ट्रेशन करायचं, ऑनलाईन कोर्सवर कशाला आलाय. मित्रांनो, रिसर्चसाठी कोणताही विद्यार्थी पुढे काही दिवस जर संशोधन करणार असेल, 2 वर्ष 3 वर्ष, आणि त्याच्या संशोधनाचा पाया इथे पक्का होणार असेल, तर त्या विद्यार्थ्याला नॅशनल लेवलच्या ज्या महत्वाच्या संस्था आहेत त्या संस्थांमधल्या तज्ज्ञांनी मेथॉडॉलॉजीची थिअरी जितकी उत्तम शिकवली, त्यांच्याकडून ज्यांनी मेथॉडॉलॉजी उत्तम शिकून घेतलंय त्याचं फाउंडेशन पक्क होणार आहे. इफ यू वॉन्ट टू ले डाऊन द परफेक्ट फाउंडेशन फॉर युअर टेम्पल ऑफ रिसर्च, म्हणजे संशोधनाच्या मंदिराच्या शिखराचा कळस किंवा शिखर जर तुम्हाला परिपूर्ण करायचा असेल तर त्याचा पाया, फाउंडेशन तितकंच चांगलं होणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आम्ही तुम्हाला ऑप्शन दिलाय. परंपरागत पद्धतीने तर विद्यापीठाने उत्तम सिलेबस केलेला आहे, आपल्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातले उत्तम मार्गदर्शक तुम्हाला शिकवतात ट्रॅडिशनल मोड मधल्या कोर्सवर्क मध्ये. पण जेवढं जास्त एक्सपोजर असेल, जेवढ्या आपल्या अकॅडमिक कोलॅबरेशन्स वाढतील, जेवढं तुम्हाला चांगल्या शिक्षकांचं संशोधनाच्या थिअरी संदर्भात एक्सपोजर मिळेल, तेवढं तुमचं संशोधन अजून मजबूत होणार आहे. आणि वी वॉन्ट टू बी अ नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी. You might be have heard the national dream of our prime minister, that भारत प्राचीन काळापासून जगाला मार्गदर्शक राहिलेला आहे. आणि आपली जी जुन्या काळातली विश्वगुरूची संकल्पना होती, तर पुन्हा एकदा भारताला विश्वगुरू व्हायचं असेल तर ते एक दोन माणसं काहीही करू शकत नाहीत. तुमच्यासारखे शिक्षक, माझ्यासारखे शिक्षक, आपल्यासारखे संशोधक या देशाला संशोधनामध्ये उत्तम दिशा देऊ शकतात आणि त्यासाठी त्यांनी सर्वोत्तम जे आहे ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला 2 चॉईस आहेत, तुमची चॉईस आहे, तुम्ही ठरवू शकता आणि दोन्हीपैकी एक निवडू शकता. आता आपण आणखीन पुढे जाऊयात. आता ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली. आता पुढची गोष्ट काय आहे, तर बघा, साधी गोष्ट आहे, आपण एनरोलमेंट करेपर्यंत काय ते बघितलंय. त्याच्यानंतर तुम्हाला नेहमी अनाउन्समेंट्स येतात. ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की व्हिजिबल असावं लागतं आणि नोटीस पण करावं लागतं काही गोष्टींना. नोटिफिकेशन तुम्ही डिसेबल केलेले असतील तर तुमच्या ईमेलचा इनबॉक्स फ्रिक्वेंटली तुम्ही चेक करत जा
दरवेळेला अनाउन्समेंट्स येतात, तुम्हाला ईमेल्स येतात त्या कोर्सच्या कोऑर्डिनेटर कडनं, तर ते चेक केले पाहिजे. शिवाय तुम्ही जेव्हा लॉग इन करता तुमच्या पोर्टलवर स्वयंच्या, तर तेव्हा सुद्धा तिथे दररोज किंवा नेहमी जेव्हा केव्हा तुम्ही जाल तेव्हा पहिल्यांदा काय बघायचं तिथे, तर अनाउन्समेंट बघायच्या. मग अनाउन्समेंट मध्ये काय असतं, स्टडी मटेरियल इज रिलीज्ड, व्हिडिओज आर रिलीज्ड, ऑडिओ फाईल इज रिलीज्ड, डिस्कशन मीटिंग इज प्लान, किंवा फर्स्ट असाइनमेंट इज लाईव्ह नाव, सेकंड असाइनमेंट इज लाईव्ह नाव, द डेडलाईन फॉर दिस असाइनमेंट इज दिस अँड दिस. अशा पद्धतीच्या घोषणा केल्या जातात. जे उद्घोषणांकडे दुर्लक्ष करतात त्यांचं कायम नुकसान होतं. लिहून ठेवा. जे अनाउन्समेंटकडे नोटिफिकेशनकडे दुर्लक्ष करतात तर त्यांच्या पीएचडीचं नोटिफिकेशन सुद्धा तितकंच उशिरा निघतं. तुमच्या सगळ्यांचं लक्ष आहे की तुमचं नोटिफिकेशन लवकर निघावं, तर त्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, लवकरात लवकर आणि नियमितपणे तुमच्या अनाउन्समेंट बघितल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर अबाउट द कोर्स नावाचा प्रत्येक कोर्समध्ये एक टॅब आहे, तो समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. जो कोर्स तुम्हाला समजलाच नाही, त्या कोर्स विषयीची माहितीच तुम्हाला माहित नाही, उदाहरणार्थ अभ्यासक्रम काय असेल, स्ट्रक्चर कशी असेल, किती लेक्चर्स असतील, कोण शिक्षक असतील, कोणत्या युनिव्हर्सिटीचं सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळणार आहे, परीक्षा कशी असणार आहे, या सगळ्यांचे थोडक्यात व्हिडिओज आहेत. तर तुम्हाला अबाउट द कोर्स चांगलं समजून घ्यायचंय. ते समजल्याशिवाय विषय समजून घ्यायचा प्रयत्न करू नका. त्याच्यानंतर क्वेश्चन अँड आन्सर्सचं एक सेक्शन असतं तिथे. तर तुमच्या मनात पडलेले प्रश्न तुम्ही जसे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर टाकता तसेच तुम्ही तिकडे सुद्धा टाकू शकता. तर क्वेश्चन अँड आन्सर मध्ये सहभागी व्हा. तुम्हाला वाटेल त्याला का मार्क्स आहेत का, मार्क्स नाहीयेत, पण एखाद्या माणसाची ओळख निर्माण व्हायला त्याला हयात घालवावी लागते. तर हयात प्रयत्न केल्याच्या नंतर त्याचा ब्रँड तयार झालेला असतो. तुम्ही ज्या कोर्सला ऍडमिशन घेतलंय त्या कोर्सला हजारो विद्यार्थी आहेत, पण त्यातला सगळ्यात चांगला अभ्यास करणारा सिन्सिअर विद्यार्थी, चांगलं डिस्कशन मध्ये पार्टिसिपेट होणारा विद्यार्थी होऊन तुमची जर देशभरातल्या किंवा जगभरातल्या संशोधकांमध्ये तुम्हाला ओळख निर्माण करायला सुरुवात करायची, तर दर्जेदार प्रश्न टाका. उगीच असे प्रश्न टाकू नका की ज्याचं उत्तर कोणालाही माहितीये. तर तिथे G9 क्वेश्चन्स असतील तर ते टाका. जर तुमच्यासारख्याच इतरांना जर प्रश्न पडलेले असतील आणि त्याचं उत्तर तुम्हाला माहित असेल, कॉन्फिडन्स असेल, तर तुम्ही तिथे उत्तर सुद्धा टाका. आन्सर्स द्यायला सुद्धा तुम्हाला तिथे चान्स असतो. त्यानंतर तुमची प्रोग्रेस सारखी तपासत राहा. आपण बघतोय सध्या शेअर मार्केटमध्ये खूप मोठ्या घडामोडी घडतायत. ज्यांनी ज्यांनी तिकडे इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ते दिवसाला नाही, तासाला नाही, जसा वेळ मिळेल तसं त्या मोबाईल मधल्या ऍप ओपन करून बघत असतात, प्रोग्रेस चेक करतात, काय व्हायलंय काय नाही. तर तुम्ही स्वयंच्या ऑनलाईन कोर्सवर्कला भाग घेतल्याच्या नंतर जास्त फ्रिक्वेंटली नाही, पण ऍटलिस्ट वन्स इन अ वीक तरी तुमची प्रोग्रेस चेक केली पाहिजे. कारण जे स्वतःच्या प्रगतीचा आढावा घेतात तर ते यशस्वीच होत नाहीत, तर ते यशाच्या शिखरावर विराजमान होतात आणि ते कायमचे हिमनगाचं टोक होत असतात. आमची अपेक्षा आहे आपल्या विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःमध्ये ऑनलाईन लर्निंगच्या या काही बेसिक गोष्टींना फॅमिलियर करून घ्यावं आणि उत्तुंग करिअर करावं. नंतर मेंटरची निवड करायची असते. तर आपले सुपरवायझर हे आपले मेंटर आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पहा, सुपरवायझरला ऍडमिशन घ्यावं लागतं, त्याशिवाय ते मेंटर होत नाहीत. 26 तारीख शेवटची आहे कोर्सेसला एनरोल करण्याची. तोपर्यंत हे काम फक्त काही सेकंदांचं आहे एनरोल करायचं, पण तोपर्यंत झालंच नाही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या संशोधक विद्यार्थ्याचं त्यांच्या गाईडचं रजिस्ट्रेशन झालं नाही, तर काळजी करू नका. दारकुंडे सर उपलब्ध असणाऱ्या गाईड पैकी जे मेंटर झालेले आहेत त्याच्यापैकी कोणाकडे तरी ती शेअर करतील आणि डिस्ट्रीब्यूट करतील असे सगळे रिसर्च स्कॉलर्स, आणि तुम्हाला ते मेंटर्स सपोर्टला राहतील. त्याची काही काळजी तुम्ही करू नका. मेंटर्सच्या रोल बद्दल मी आधीही थोडक्यात सांगितले तुम्हाला. मेंटरला स्वतःच्या मेंटीची लिस्ट दिसते आणि मेंटीची लिस्ट जी दिसते त्यात मेंटीची प्रोग्रेस सुद्धा दिसते. त्याच्यानंतर काय, तर रिव्ह्यू असाइनमेंट सगळ्यात महत्वाचं आहे की असाइनमेंट्स आपण करत जातो तर सगळ्या असाइनमेंट सारख्याच महत्वाच्या आहेत, पण ज्या बेस्ट असाइनमेंट्स आहेत त्या तुमच्या उत्तरात फायनल एक्झामसाठी पकडल्या जातात. तर साधारणतः ह्या एनरोलमेंट नंतर करायच्या गोष्टी आहेत, ह्या तुम्ही सतत वारंवार करत जा. फक्त मेंटर एकदा सिलेक्ट करा, वारंवार मेंटर बदलत जाऊ नका, कारण एका मर्यादेच्या नंतर 15 दिवसानंतर तुम्हाला मेंटर बदलता येत नाहीत. सध्या मात्र 1-2 दिवस चान्स असेल तुम्हाला, पण युजली आपलं ठरलेलं आहे की आपण आपल्या रिसर्च सुपरवायझरलाच मेंटर म्हणून सिलेक्ट करायचं. आता आणखीन बघा, मी आधी ह्या स्लाइडवर जे दिसतंय त्याबद्दल बोललेलोच आहे. काही गोष्टी राहिल्या असतील तर त्या आता सांगतो. कोर्सची माहिती जाणून घ्यायची, त्याच्यानंतर कोर्सचं कंटेंट जाणून घ्यायचं, अनाउन्समेंट्स बद्दल बोलायचं, क्वेश्चन्स बद्दल तुम्हाला जे काय असतील ते व्यक्त व्हायचं तिथे, स्कोर्स समजून घ्यायचे,
सर्टिफिकेशनसाठी क्रायटेरिया काय आहे? तुमचं टार्गेट तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. मला किती पुढे पळायचंय, ध्येय काय आहे? हो, मला माहिती आहे तुमचं ध्येय तर आउट ऑफ मार्क्स घेण्याचं आहे. आणि ज्यांना आउट ऑफ मार्क्स पडतात किंवा जे टॉप 1% मध्ये येतात त्यांच्यासाठी स्वयंकडनं फेलिसिटेशन आहे. तर त्यांचं फेलिसिटेशन काय आहे बघा, तर त्यांना सांगितलं जातं टॉपर्स, नॅशनल टॉपर्स म्हणून रेकग्नाइज केलं जातं, रेकग्निशन केलं जातं आणि त्यांना सर्टिफिकेट पण तसं दिलं जातं. शिवाय त्यांना मिळालेल्या सर्टिफिकेटवर स्टॅम्प पण तसा असतो. आणि तिसरी गोष्ट, त्या ज्या कोऑर्डिनेटरनी तो कोर्स रन केलाय त्या कोऑर्डिनेटरच्या सानिध्यामध्ये तुम्हाला साधारणतः 15 दिवस, 10 दिवस ते 1 महिन्यापर्यंत त्या IIT मध्ये, NIT मध्ये, आयसर मध्ये किंवा सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या डिपार्टमेंटमध्ये जिथे हाय एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स असतात तिथे काम करता येतं. म्हणजे तुम्हाला इंटर्नशिपसाठी साधारणतः 10,000 रुपयाचा फेलोशिप सुद्धा दिली जाते आणि तुमचा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे असतो तिथे. तुम्हाला रिएम्बर्स केलं जातं तुमचं तिकीट वगैरे सुद्धा. तर हे सगळं कोणासाठी आहे? टॉपर्ससाठी आहे. तर मला आशा आहे की आपल्या या 200-250 जणांच्या ग्रुपपैकी कमीत कमी 25 जण तरी त्या लेवलपर्यंत जातील. सो सर्टिफिकेशन क्रायटेरिया माहिती राहू द्या. बेस्ट प्रॅक्टिसेस टू मॅक्झिमाइज लर्निंग फ्रॉम दी ऑनलाईन कोर्सेस काय असतात ते बघा. आणि आपण त्या बेस्ट प्राइस, हे पहा, कोणत्याही गोष्टीतून कमीत कमी मेहनतीत जास्तीत जास्त घेतलं पाहिजे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर ते आपण इथे करून घेतलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं, गाईडलाईन्स फॉलो करायच्या. जे सांगितलेलं ऐकत नाहीत त्याचे आई वडील सुद्धा त्याच्याकडे लक्ष देत नाहीत. गाईड पण अशा विद्यार्थ्यांसाठी खूप मेहनत घेऊ शकत नाहीत. तर युनिव्हर्सिटी तरी काय करेल? आणि ऑनलाईन कोर्समध्ये तर हे शक्यच नसतं. एकाच वेळेस त्या कोर्सला हजारो विद्यार्थी एनरोल झालेले असतात. म्हणून तुमच्याकडं पर्सनल अटेन्शन कोणी देत नाही. तशा वेळेला जिसका कोई नहीं होता है उसको खुद को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है. तुम्ही असं म्हणू नका की जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है. तर तसं काही होणार नाहीये. तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, तर स्वतः गाईडलाईन्स समजून घ्याव्या लागतील. त्या दृष्टीनं तयारी करावी लागेल. आणि वेळ गेली तर पुन्हा कधीच येत नाही. वेळेचं महत्व अबाधित आहे. तुम्हाला टाइमलाईन फॉलो करायच्यात. डेडलाईन एकदा गेली की ती वाढण्याची वाट बघायचीच नाही. म्हणून सगळ्या डेडलाईन्स फॉलो करा, पुढे जा. नक्कीच मला खात्री आहे की हे ऑनलाईन लर्निंग जे आहे ते टेन्शन नाहीये, तर हे काय असेल तर रिलॅक्सेशन आहे. दिस इज अ एनरिचिंग एक्सपिरियन्स. तुम्ही ते एन्जॉय करू शकला पाहिजेत. कारण काय आहे, तर आपण इथे इतकं स्वातंत्र्य, एनीबडी एनीवेअर आणि एनी टाइम. तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुमच्या वेळेनुसार ती असाइनमेंट द्यायची. असं नाही की 9 ते 10 मध्येच ती असाइनमेंट असेल किंवा ऑफिस टायमिंग मध्येच असेल. ती डेडलाईन रात्री 12ची असेल तर रात्री 12 पर्यंत कधीही तुम्ही ती टाइमलाईन फॉलो करू शकता. एक्झॅक्टली त्याच पॉइंटला तुम्ही करावं असं नाही. आणि तुम्ही त्यासाठी आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा की डेडलाईन येण्याची वाट पाहू नका. अर्ली इज द बेस्ट. होईल तेवढ्या लवकर ते काम करा, म्हणजे तुमचं प्रेशर कमी होत जाईल. तिथले तिथेच प्रेशरला रिलीज केलं पाहिजे, म्हणजे सो दॅट प्रेशर बिल्ड होणार नाही आणि ते आपल्याला रिॲक्ट करणार नाही. जर जास्त प्रेशर बिल्ड झालं की आपण मागे जायला लागतो. सो ऍक्शन आणि रिॲक्शन होत राहते. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दी गाईडलाईन्स अँड फॉलो द टाइमलाईन्स. दॅट विल हेल्प यू टू एन्जॉय द कोर्स. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस ऑनलाईन असाइनमेंट्स? तुम्हाला सांगण्यात आलंय की इंटरनल हे अनोटेशन स्नेहा सूर्यवंशी करतायत. प्लीज तुम्ही अनोटेशन करणं बंद कराल का? मी माझ्याकडनं पण अनोटेशन तुमच्याकडचं बंदच करतोय, पण आता ह्याच्यानंतर करू नका प्लीज. ओके. तर ऑनलाईन लर्निंग मध्ये तुम्ही हे ह्याच्यावरून समजून घेतलं असेल की मी बऱ्यापैकी ऑनलाईन लर्निंगचा फायदा घेतलेला आहे. मी फार तुमच्यासाठी काही करू शकत नसलो तरी मला काय अडचणी येतात त्याच्यावर इमिडिएटली सोल्युशन्स करण्याचा प्रयत्न येतो. आणि हे कशामुळे झालंय मित्रांनो, तर तुम्हाला दारकुंडे सरांनी सांगितलंय की 2014-15 मध्ये भारत सरकारने हे स्वयं पोर्टलचा जो ओरिजिन होता तो NPTEL होता. त्या NPTELचं आता वटवृक्षात रूपांतर झालंय, त्याला स्वयं नावाचं नाव आलंय. तर हे 2014-15 झालं. त्याच्यानंतर 16 मध्ये आपण परभणीत हे सुरू केलं ऑनलाईन लर्निंग. आणि परभणीतल्या हजारो BA, BCom, BSc, MSc च्या विद्यार्थ्यांनी हे कोर्सेस केलेले आहेत. जर अंडर ग्रॅज्युएट क्लासेस स्टुडंट्स हे कोर्स करू शकत असतील, एन्जॉय करत असतील, तर मला वाटतं आपण PhDच्या स्टुडंटसाठी काहीही अडचण नाहीये. तर त्यामुळे आपण हे कोर्स काय केले पाहिजे, अतिशय आनंदाने एन्जॉय केले पाहिजे.
असाइनमेंटचं महत्व आधीही लोंढे मॅडमने तुम्हाला सांगितलेलं आहे. फक्त एक गोष्ट लास्टचा जो स्टारवाला आहे का ते लक्षात ठेवा. बेस्ट 3, 6, 8. तर जे काय आहेत 4 आठवड्याचे, 8 आठवड्याचे, 12 आठवड्याचे कोर्सेस असतात. तर त्याप्रमाणे तुम्हाला किती आठवड्याच्या असाइनमेंट्स येतात. जर तुमचा कोर्स हा 8 आठवड्यांचा असेल तर 8 असाइनमेंट आल्या तर टॉपच्या 6चा परफॉर्मन्स तुमचा कन्सिडर केला जातो फायनल एक्झामसाठी. बाकीच्या त्या काय होतात, कमी पर्सेंटेज असणाऱ्या, कमी स्कोअर असणाऱ्या 2 असाइनमेंट तिथे तुमच्या काय केलं सोडून दिल्या जातात. म्हणजे टॉप किंवा बेस्टच्या असाइनमेंट्स आहेत, त्याचा स्कोअर आहे, तर त्या तुमच्या कन्सिडर केल्या जातात. हे वीकली असाइनमेंटच्या संदर्भात झालं, जे की तुमचं इंटरनल आहे. नंतर काय, तर मी तुम्हाला आधी म्हणालो होतो की हे सगळं चालू आहे, स्टुडंट्स एनरोल करतायत, त्यांचा कोर्स वर्क होतोय, गाईड्सनी काय करायचं. तर फ्रेंड्स, हे बघतायत तुम्ही की गाईडसाठी काय असेल. तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला माहिती आहे रेकग्निशन, आणि तेही नॅशनल इम्पॉर्टन्सच्या इन्स्टिट्यूटनी रेकग्नाइज करणं सोपं काम आहे का, तर नाही. ज्यांच्या विद्यार्थ्यांनी असे कोर्सेस पूर्ण केले तर त्यांनी काय करायचंय, मोरे सर प्लीज अनोटेशन स्टॉप करा. ज्या विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे, सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट केला आहे, त्यांचे गाईड हे रजिस्टर करून मेंटर झाले होते, तर त्यांना काय करता येईल, तर आपल्याला त्यांच्यासाठी एक चांगली गोष्ट आहे की त्यांनी सक्सेसफुली केलं तर नक्कीच त्यांच्या गाईड्सला मेंटर्सचे सर्टिफिकेट मिळतील. उदाहरणार्थ 2 सर्टिफिकेट दिसत आहेत तुम्हाला, आणि ते कोणी दिलेले आहेत तर बघा, प्रोफेसर अँड्र्यू थंगराज, IIT मद्रास, जे NPTEL चे कोऑर्डिनेटर आहेत. तर त्यांनी दिलेले सर्टिफिकेट्स आहेत. एक साधारणतः तुम्हाला सॅम्पल म्हणून मी 2 सर्टिफिकेट्स मलाच भूतकाळात मिळालेले जे सर्टिफिकेट्स आहेत ते तुमच्या समोर शेअर केलेले आहेत. आणि आणखीन काही सर्टिफिकेट्स मला असे मिळालेले आहेत की त्या सर्टिफिकेट आणखीन एक ऍडिशनल स्टॅम्प आहे, तो म्हणजे टॉप परफॉर्मिंग मेंटर सर्टिफिकेट. जर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांनी टॉपचा परफॉर्मन्स दिला तर आपल्या गाईडला टॉप परफॉर्मिंग मेंटरचं अवॉर्ड मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांनी कुठलीही परीक्षा द्यायची नाहीये. गाईडनी फक्त आपल्या विद्यार्थ्यांचा कोर्स वर्क मॉनिटर करायचा आहे. त्यांच्या असाइनमेंट्स वेळेवर होतात का, त्यांना काय डिफिकल्टीज आल्यात का, आल्या असतील तर त्यांना एनकरेज करायचंय वेळेला. आणि वेळेच्या वेळी जे गाईड एनकरेज करतील, आणि अशी काही आवश्यकता नाहीये की गाईडकडे 10 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी. तुम्ही बघतायत 8, 7, 5, 4 विद्यार्थी असतील, एक विद्यार्थी जरी चांगला परफॉर्मन्स देणारा असेल आणि ज्या गाईडकडचे विद्यार्थी हे टॉप 1% मध्ये येतात, त्या गाईडसाठी टॉप परफॉर्मिंग मेंटर असं सर्टिफिकेट सुद्धा मिळतं. थोडक्यात काय, तर आपण बघतो आहोत की आपल्याला जे कोर्स वर्क करतोय त्या ऑनलाईन कोर्स वर्क मध्ये स्टुडंट्स तर काही घेऊन जात आहेत, सोबत टॉप फॅकल्टीकडनं शिकतायत, त्यांचं रिसर्चचं फाउंडेशन पक्क करतायत, आणि जाता जाता गाईडला गुरुदक्षिणा सुद्धा न कळतपणे देतायत. ते एका IITचं सर्टिफिकेट मिळून जातं की त्यांनी चांगलं मेंटरिंग केलेलं आहे. त्याचा परिणाम ते गाईड ज्या कॉलेजमध्ये, युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंटमध्ये, स्कूलमध्ये आहेत तिथे NIRF रँकिंगला होईल, त्यांच्या AAA ला होईल, अकॅडमिक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिटला होईल, किंवा तिथल्या NAACच्या असेसमेंटसाठी होईल, किंवा आणखी त्या कॉलेजला बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्कूल वगैरे काय व्हायचं असेल तिथे होईल. सगळीकडे फायदा होईल. आता तुमचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न राहिला असेल की एक्झामचं काय. तर एक्झाम बद्दल काय, क्वेश्चन इन फायनल एक्झाम्स आर सिमिलर टू असाइनमेंट्स. ज्या असाइनमेंट्स असतात तसेच प्रश्न येतात. एकदम अचानक काही वेगळे प्रश्न पडत नाहीत. म्हणून सगळ्या असाइनमेंट्स तुम्ही काय केल्या पाहिजे, सोडवल्या पाहिजे. टॉपच्या 3, 6, 8 अशा असाइनमेंटला जरी स्कोअर असला तरी तुम्ही सगळ्या सोडवल्या पाहिजे. आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा मेंटरिंग करत होतो तेव्हा सगळ्या असाइनमेंटची सोडवलेल्या करेक्ट आन्सर सेटची एक प्रिंट आउट काढून किंवा PDF तयार करून ती वारंवार वाचायला सांगत होतो. परिणाम असा होत होता की साधारणतः 25% प्रश्न फायनल परीक्षेत सुद्धा असाइनमेंट मधले येतात. तर ज्यांनी असाइनमेंट मधले जर क्वेश्चन, समजा 8 आठवड्याचा कोर्स आहे आणि 10-10 प्रश्न एका असाइनमेंटला आलेत, तर 80 प्रश्न ज्यांनी चांगले करून गेले तर त्याचे आरामशीर तिकडे 25% ते 40% पर्यंतचे मार्क्स येतात. तर तुम्ही तो कोर्स चांगला लर्न करावा, पार्टिसिपेट करावं, आणि त्या कोर्समधून तुम्ही चांगलं यश संपादन करावं. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात. प्रश्न उत्तरांसाठी थोडा वेळ ठेवला होता, पण ऑलरेडी मलाही दुसरी एक असाइनमेंट आहे आणि मी तेवढी झाल्याच्या नंतर तुमच्याकडं क्वेश्चन आन्सर सेशनला जॉईन होणार आहे. तर त्यावेळेस आपण हे क्वेश्चन आन्सर्स घेऊ. तुम्ही सगळ्यांनी खूप शांतपणे छान माझं ऐकून घेतलं, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार. आणि महत्वाचं आहे
की मित्रांनो, आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा दिवस आहे. कारण तुमचे गाईड तुमच्यासाठी तर नेहमीच हजर असणार आहेत. पण तुमच्या गाईडच्या मनातलं, त्यांच्या मनासारखं कुठल्याही गाईडला काय वाटतं, तर माझ्या स्कॉलरनी असं काम करावं की त्यामुळे माझं रेप्युटेशन वाढलं पाहिजे. जर तुमच्या गाईडचं रेप्युटेशन वाढण्यासारखं संशोधन तुम्हाला करायचं असेल, तर नॅशनल लेवलला रिसर्चच्या संदर्भामध्ये ज्यांच्या कन्सेप्ट चांगल्या झालेल्या आहेत, अशा नॅशनल लेवलच्या एक्सपर्ट्स कडनं तुम्ही जर रिसर्चचं तुमचं फाउंडेशन करून घेतलं, तर नक्कीच मला खात्री आहे की तुमच्या रिसर्चच्या